Ustaz Syekhu beserta jajaran pengurus yang lain yang kami hormati dan kami ta'zimi, dan segenap rekan-rekan alumni yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan salat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami akan membacakan runtutan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan di Iftitahil Fatihah kepada Al-Mukarram Ustaz Muniri. Selanjutnya istighosah yang akan dipimpin oleh Ustaz Fauzan, dan selanjutnya tahlil dipimpin oleh Al-Mukarram Futub, dan yang terakhir atau pra terakhir adalah doa kepada Haji Fauzi. Acara berikutnya adalah halaqah yang akan dipimpin oleh Al-Fakir sendiri dan akan dibacakan materi pada malam hari ini oleh Ustaz Abu Bakar. Demikian runtutan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Selanjutnya kita limpahkan kepada yang telah disebutkan nama-namanya. Waktu dan tempat dipersilakan. وآله وذريته وحده اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا أيها المرسلين والأولين والشهداء الصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين المقربين اسمه سؤال الرشاد الذي شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ampun dikali itu. Legempang. Juran. Legempang lagi. Muri satu hari itu. Monggo Bu. Jelas Bu. Ini kata toh. Gajian juga. Jadi nari. Ini ke mana? Mun sandali ini bisa. Insyaallah. Wayai. Kadang-kadang إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim wa ila hadratil وإلى حضرة الجميع المعلومين وسجد المنقول ونعم خالد من أبلته زوجه وإليه أسماء زوجه بيته وصفان زوجه وكزهره وزوجه وصدق زوجه وكوجهه زوجه وهجم جمال زوجه بلقصة زوجه وجتقن زوجه وزورها بسم الله الرحمن الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله إنه كان غفارا 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 يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد 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 صلى الله
محمد صلى الله على 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 محمد على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم الخيفين آمنا مما نخاف يا ولي الصالحين قم وبالنا وكاف يا أرحم الراحمين يا المسلمين أنت الجواد أنت الحليم وأنت نعم المعين يا من الغيبين آمنا مما نخاف يا ولي الصالحين كن وادنا وكاف الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا من الغيبين آمنا مما نخاف يا ولي الصالحين كن والنا وكاف واهب لنا كل سوء رب استجب لي امين والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا من الغيبين آمنا مما نخاف يا ولي الصالحين كن والنا وكاف صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salli ala nabil barri bila adri wa la asri wa ali sadatil hurri bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب جددوا إيمانكم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا اللهم صل والآخرة. على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk syukurna untuk dalamnya hamdi wa fina wa kafi wajib ya Allah bayarkan tukang bayar buat kita dua jika mati sultan. Subhanaka la nuhsi sana'an alika kama sanaitan sibarakan untuk kubla kita walakan ba'atan kita walakan untuk dan lada iman abadan. Allahumma salli ala dati mukamala wa rahmatin wa lazal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama khasasana alika bi kitabika wa haditana ala suratikal mustaqim. أصله به من جميع ما فسر طاهر به من جميع ما ظهر منها وما قدر واستر به عيوبنا واشف به قلوبنا. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمرنا وعوض به وجوهنا وحسن به أحلامنا ونور به قبورنا واسع به أرزاقنا. اللهم اجعل واوصي وتقدس ما قرأناه من القرآن الذي وما كنا من قول لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا المجلس المبارك هذه التواصل رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وإخواننا وارزقنا بالإيمان.
khususan jami'al marhum dan marhumat alladziina qusidu wa dzukru fi hadzal majlisil mubarak, keluarga sahabat Ustaz Sofan dan setajam masyarakat awal akhiran. Allahumma ja'al fi dalamna nafika lahum minan nar wa isqal lahum minan nar wa sitar lahum minan nar wa hijab lahum minan nar wa najatan lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa walidina wa walidihim wa usulihim wa furu'ihim. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma aj'al rahmatahu wa ni'matahu wal maghfiratahu wa ridwan lahum wa 'ala jami'il qubur minal muslimin wal mu'minin wal mu'minat wa darajat wa lahum hasan wa kafirahum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata wal abal mahadiya ya Tuhan muslimin ma'inna hiwji ila rabbika radiyatan marjifatul hibati wa tul jannati. Allahumma ansuh syarrahum warham rubbatahum. Allahumma ansuh syarrahum warham rubbatahum. Allahumma ansuh syarrahum warham rubbatahum. Allahumma arhamna idza sunna min asabil qubur fitna li amalin shalih wa qasana wa ala mammin duhur. Allahumma ja'alna li adaika dakirin wa li na'maika syakirin wa li yawmi liqa'ika min ad-dakirin. Wa ahyina bi ta'atika mashhurin wa idza tawaffaitana fatawaffana wal maftuni wa la mahduni wa qina minka bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana bil qabul wa hab lana kullu sirrin istajib lana bil amin wa sahajatan sejajar halum di pondok pesantren Sidogiri. Komplak sahibul bait Ustaz Sofan sekeluarga menceritakan ajar sejajar napa-napa saya sejak berjukan semoga ibaringah kantes saya lambung saya sareng ajunan depan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil halak. Bubur juga dia. Tower sampean. Ya tower. Tak biasa ngodian. Boleh untuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Fatihah kepada muallif matan, muallif syarah, muallif hasyiah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Abdul Suja wa Syekh Abdul Qasim Al-Ghazi wa Syekh Ibrahim Al-Juri wa usulihim wa furu'ihim wa man tama'ilihim annallaha yu'li darajatihim jannah wa yukaththir min tubadihim wa yudha'if hasanatihim wa yahfaduna bi jahihim wa yanfa'una bihim wa yu'inu alaina bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafadihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dipersilakan untuk membacakan materi yang akan kita bahas sekaligus dengan terjemah dan pengertiannya. Gimana itu kita bagi-bagi itu topik ayo. Kita nih sekadar lagi kantong anu kita apa budaya anu budaya grup Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkami zakati wa hiya lughatan annamahu wa syar'an ismun limali makhsusin yukhadhu min mali makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Walau akbar bin na'ami lakana aula li'annaha akhassu minal mawashi wal kalamu huna fil akhassu wal athmanu wa urida biha dhahabu wal fiddatu waz zuru'u wa urida biha al aqwatu wal thimaru wa urud tijarati wa sayati kullu min al khamsati mufassalan
Fa amal mawashi fatajibu zakatu fi thalathati ajnasin minha wa hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Fala tajibu fil khayli war raqiqi wal mutawalladi mathalan baina ghanami wa dibain. Wa syara'itu wujubiha sittatu asya'a wa fi ba'di nusalil matni sittu hisalin al-islamu fala tajibu ala kafir asliyin wa amal murtaddu fasahihu anna ma lahu mawqufun fa in ata ila al-islami wajibat alaihi wa illa fala wal hurriyatu fala zakata ala raqiqin wa amal mubad'atu fatajibu alaihi zakatu fi ma malakahu bi ba'dihi al-hurri wal milku tamu ay fal milku dha'ifu la zakata fihi kal mushtari qabla waqtihi la tajibu fihi zakatu kama yaqtadihi kalamul musannif tab'an lil qawli qadimi lakin al jadidu al wujubu wan nisabu wal haulu falau naqasa kullun minhuma fala zakat. Bentar gimana? Kita menjelaskan hukum zakat. Zakat adalah perkembangan secara teknologi. Merengis. Oh, benar. Secara syara merupakan nama bagi harta yang tertentu yang diambil dari harta yang tertentu dan jalan tertentu yang diarahkan atau ditasawufkan pada golongan yang tertentu. Tajibu zakat itu khamsati asya'a. Zakat wajib pada 5 perkara, wahiyat mawazi, yaitu hewan-hewanan. Walau abwaru bin na'ami, kalau seumpama mawazi ini diungkapkan dengan kata na'am takana aula, maka itu lebih utama di antara akhassu minal mawazi. Karena kata na'am ini lebih khusus daripada lafaz mawazi. Wal kalam guna fil akhassi, sedangkan pembahasan di sini lebih khusus, yaitu hanya menentukan pada 3 hewan di atas. Wal asmanu, juga yang wajib zakat, kan tadi ada 5, yaitu yang berupa harga atau emas perak yang dikehendaki. Wazuru'u, juga nomor 3 adalah tumbuh-tumbuhan. Wa urida bihal aqwatu, yaitu tumbuh-tumbuhan atau makanan yang menguatkan pada badan. Wa thimaru wa urudut tijarah, buah-buahan dan juga harta dagangan. Wa sayati kullu min al-khamsati mufassalan, keterangan semuanya yang 5 akan dijelaskan secara terperinci nanti. Fa amal mawashi fatajibu zakatu fi salasati ajnasi minha. Adapun mawashi atau hewan rojogoyo fatajibu zakatu fi salasati ajnasi minha. Yani ada 3 jenis yang diwajibkan, yaitu al-ibilu wal baqar wal ghanam, unta, sapi dan kambing. Pada tajibu fil khayli, maka tidak wajib untuk kuda, warraqiqi kuda, wal mutawalladi hewan yang dilahirkan misalnya dari kambing dan juga kelinci di bawah kidang. Wa syarat wujub biha sittatu asya. Syarat wajibnya zakat itu ada 6. Dalam sebagian salinan mata menggunakan situ isolin, yaitu yang pertama al-Islam, maka tidak wajib bagi orang kafir asli. Adapun orang yang murtad, maka yang soheh, jadi kaulung yang soheh adalah dimaukukan hartanya, jadi diberhentikan dulu. Fa'in ada dalam Islam wajibat alaihi. Kalau seumpama kembali pada Islam maka wajib zakat, wa illa fala, bila tidak ya tidak wajib zakat. Juga wal hurriyatu, yaitu merdeka, maka tidak wajib bagi roki atau budak. Wa amal mubaqatu fatajibu alaihi zakat fi ma malakahu bi ba'dil hurri. Ada budak mubaqat, maka itu wajib zakat sesuai dengan harta yang dimiliki, karena budak mubaqat itu merdeka separuh. Wal milku tamu, juga syarat wajibnya adalah zakat adalah kepemilikan yang sempurna. Ai fal milku dhaifu, adapun kepemilikan yang masih lemah la zakat tabihi, tidak wajib zakat. Seperti membeli sebelum diterima, maka tidak wajib zakat sebagaimana yang diindikasikan oleh Daud Musonif mengikuti qaul qadim. Adapun qaul jadid mewajibkan. Ya, terima kasih. Terima kasih, kami sampaikan sangat jelas, lugas dan sempurna dari Qori yang telah membacakan materi yang akan kita lakukan pada malam hari ini mengenai definisi dari zakat
kemudian macam-macam zakat. Mengenai hal ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan seputar zakat. Silakan, pertanyaan apapun saja bebas, asal masih dalam koridor zakat. Silakan. Kami buka 10 pertanyaan. Marah mau negor deh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya tentang masalah zakat dagangan. Ini kan harus sampai 1 nisab. Akhir tahun sudah nyampe 1 nisab. Dan ini uang yang dikeluarkannya itu bukan dari hasil dagangannya, tapi melainkan dari pekerjaan. Kiataannya dicoba. Melainkan dari pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut ada yang mengatakan tidak boleh. Profesi. Atau left. Oh, zakat tijarah, tapi yang di zakat pakai uangnya TikTok. Pakai uang TikTok, hasil konten TikTok. Berbau TikTok pakai joget. Dari mana komentarnya? Langsung bahu. Saya perjelas dulu ya, saya klarifikasi dulu pertanyaannya. Ini ada orang dagang, begitu ya? Ada orang dagang, kemudian setelah nyampe haul dan nisab, ini orang ini kena wajib zakat. Kemudian harta yang dikeluarkan dari zakat ini bukan dari hasil dia berdagang, tapi dari uang yang lain. Dari uang yang lain. Baik, kita tafsir saja pertanyaannya. Bagaimana, pertama, bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat udud tijarah dari bukan hasil tijarah, dari hal lain yang jelas halal? Satu. Tafsir kedua, ini yang subhat. Nah, subhat masih antar al-halal bayyin wal haram bayyin. Dimaksud tadi seperti penghasilan dari live TikTok atau dari afiliator TikTok dan lain semacamnya. Nah, ini bagaimana? Kami ingin jawabannya baik dari tafsiran yang pertama, dari uang halal tapi bukan dari hasil tijarah, atau ada yang sanggup jawab yang kedua, bukan bukan halal tapi subhat. Bagaimana? Yang jelas dua-duanya ini keluar dari harta tijarah atau keluar dari urudut tijarah. Dipersilakan. Halo. Ada mengejarkan. Kalau menjadi bolong ini, bolong phone. Pertanyaannya bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat tijarah, tapi yang dikeluarkan bukan hasil tijarah. Iya. Terus kedua Ya. Boleh atau tidak dulu? Boleh atau tidak? Kalau boleh, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau dari uang subhat? Kalau tidak boleh, ya tidak usah dilanjutkan pertanyaan yang kedua tadi. kalau menurut saya itu boleh. Setahu saya. Ya, baik. Jawaban pertama dari mujtahid Ustaz Saifu kiraihi. Ra'a Ustaz Saifu ana hadhil mas'alah jawaz. Itu kata beliau, ini boleh-boleh saja. Barangkali ada jawaban berbeda. Sebelum kita minta pertanggungjawaban
istimbat dari Quran atau hadis yang mana beliau ini nanti? Nah, kami lanjutkan ya. Aslinya ini butuh pertanyaan lagi nih kepada si Sa'il. Oh ya baik, tasawur berarti ya, tasawurku berarti ya. Soalnya apa? Tadi zakat tijarah, tapi yang dikeluarkan bukan tijarah, ya, bukan hasil dari tijarah. Kalau seperti itu kan tidak boleh. Cuman kedua kalinya ada kelanjutan diambilkan dari TikTok, nah, gitu kan ya. Yang dikeluarkan itu kan dari TikTok, ya. Karena ada apa? Ada karakter bahwa yang dikeluarkan itu dari TikTok kan ya. Nah, boleh ya? Ya, Boleh. boleh. Bolehnya saya ini ketika mencaur pertanyaannya. Karena menjelaskan pertanyaannya. Ya, apakah dari TikTok ini juga relate untuk dagangan itu? Oh iya. Tasawurnya masuk. Ya, kalau andaikan TikToknya itu bukan untuk dagangan, cuma kayak nge-lab, bukan menoleh nge-lab, selfie oleh bajara ya. Bukan untuk dagangan, bukan menjual apa dari TikTok itu tidak boleh. Itu pakai dagangan yang apa, saya jual itu dagangannya sendiri yang kayak tadi itu Pak Siniso. Berikutnya ini tasawur dari Ustaz Saifu. Ini TikToknya ini bagaimana? Apakah TikToknya ini adalah juga berdagang atau ya statue atau filosofi gitu. Atau bagaimana? Apa memang sangat berbeda, tidak berdagang di TikTok, memang penghasilannya bukan tijarah sama sekali gitu. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Shop. Ini ketika nge-live ini kan yang perempuan. Anggap ini yang jual itu perempuan. Ketika nge-live itu memang dagangannya yang dipertontonkan, memang jualan dagangannya. Tapi pakaiannya itu kan sudah tidak boleh. Menari. Itu lain lagi, itu lain membahas. Ya, itu sebenarnya. Oke. Ya, ini setelah diperjelas oleh Sa'il, memang TikToknya ini live TikToknya untuk menjual dagangannya, yang nanti hasilnya akan dibayar untuk mengeluarkan zakat. Namun dalam prakteknya orang yang menjual ini tidak syar'i ternyata, membuka auratkah atau bagaimana, atau menjual pakaian dalam atau bagaimana. Tasawurnya kan seperti itu kan ada ya, khawatirnya begitu. Kita pertegas sekalian, memang betul-betul tidak syar'i, buka auratnya vulgar, anggap saja seperti itu. Kalau masih kerudungan, ini panjang pembahasannya karena tidak langsung melihat ya, tidak langsung melihat secara langsung, tapi melalui handphone. Kita langsung saja jelaskan bahwa yang menjual ini memang melanggar syariat. Kita jelaskan melanggar syariat, membuka aurat secara vulgar gitu. Bagaimana jawabannya? Menurut Ustaz Saifu, apabila tidak seperti itu, tidak melanggar syariat dalam penjualannya, maka boleh-boleh saja mengeluarkan harta zakat dari selain urut tijarah. Barangkali ada yang lain. Belum kita minta ibarat dari beliau atau istinbat dari beliau, dipersilakan yang lain. Monggo Ustaz Kutub. Nyari ibarat. Kita mau ibarat. Ini biasanya yang kue nyari ibarat atau kue Hilang ibarat. Sen. masih nadal Pak Bakar. Monggo rivalnya Ustaz Saifu, Ustaz Fauzan.
Ya, berarti jawaban ini jawaban tunggal ya dari beliau. Tidak ada, baik, kalau tidak ada yang mau jawab, kami buka sesi sanggah. Sesi sanggahan, siapa yang mau menyanggah beliau? Siapa yang mau menyanggah beliau dipersilahkan. Monggo. Oh, segori alumni anyar. Kerja. Sangat sulit sih menurut Pak Bukhari. Kalau boleh, saya sadar. Oleh Pak. Zakat. Mungkin. Oh, Pak Buana Pak Bukhari, keren Pak Bukhari. Cuma sudah senang kampung. Kalau ini tidak ada yang menyanggah, berarti sepakat dengan Ustaz Saiful. Kalau sepakat, ternyata jawabannya sesat, nah berarti kita ini ridho dengan kesesatan berarti. Ayo. Oh, ini perihal TikTok yang dapat uang. Apakah kamera yang ditujukan kepada seseorang kemudian dapat uang itu harus mendapatkan bagian juga? Apa bagaimana? Nanti itu pertanyaan berikutnya. Ini sepakat berarti ya? Tak sepakat aja. Oh, tak sepakat. Nah, ini berival. Abadi dunia ukhra ini ya. Monggo. Jadi pertanyaan saya juga. Mik bahu. Mau tabung bodoh, tabung nabi, boleh kan tidak mau. Kalau kita bicara seperti itu, yang kita laksanakan rusak aktif. Menipukan mahramnya kata sah, cuma beli mahram. Kan seperti itu, karena tilarinya kan seperti itu. Ya. Terus gimana dan boleh nggak lebih panjang? Kalau mengacunya tadi si Sa'inya mengatakan, terus hukumnya gimana? Yang detektor jualan itu tak tunggu dulu, tak dikelam sudah nabi lawan kenela. Terus yang di lapangan sekarang itu kan banyak kan, nerojak bu, danda, tak tunggu dulu, terus kan seperti itu kan ya? Itu tidak lihat itu langsung itu. Iya. Halo Ika. Iya, tasawur ini bab tasawur. Kata beliau. Orang mana? Beliau ini Orang Palembang. kalau yang seperti itu tidak disahkan, sementara itu dihampir Palembang. bukan nyata, apalagi dinyata. Kira-kira Kalau di kenyataannya ada penjual yang tidak berkerudung, tidak Kira-kira disahkan orang bagaimana Jakarta. pembelian kita selama ini. Artinya bagaimana? Artinya sekaligus menjawab Ya, salam kenal. ini sebagai juga jawaban, berarti Selamat bergabung itu di dianggap les. sah. Selamat malam. Apa namanya Pak Alvin. mengeluarkan zakat dengan urudut tijarah. Urudut tijarahnya dihasilkan dari menjual yang penjualnya ini tidak syar'i, itu boleh. Berarti agak sepakat dengan rifahnya. Senggol. Kalau memang itu hasilnya begitu, itu mungkin tidak. Lagi pada apa itu? Hasil dari detektor Yang di atas. Aku lagi kan dagangannya sendiri itu kan tidak suka bikin hasilnya. DIY. Artinya memang Itu betul-betul yang miliknya sendiri. temen yang di atas Berarti itu. tak bagi saya rasa ini kan dari kan. Sedangkan Jimonar bisa orang saya masuk subhan. Lagi apa dia? Harum kan dari dia. Cekon nih. Lagi bikin DIY bu. Itu kalau nanti Oh, berbicara masalah hukum Kira cuaca itu tak pakai baju itu kan lain-lain aja tuh dan pembahasan. jajang. Ya, baik. Menurut dua Nilai. mujib dan musaimnya, Papai. menurut beliau berdua ini Papai. apa namanya ikhrajuz zakatil fitri ikhrajuz zakat fi urudit tijarah syai'un Cipa. wal bai'u 'alal mabi'i bi ghairi syar'iyyin syai'un akhar. Itu ini dua hal berbeda. Meskipun umpamanya di sana ada terjadi suatu perkara yang mungkar, itu tidak akan Belum rame ya? menyalahi atau tidak Jam menjadi 10. sebab tidak sahnya akad. Laki-laki. Tidak menjadi sebab tidak sahnya akad.
Ketika ngalamin demikian, merokok maka harta yang dihasilkan itu Iya, malam tetap minggu itu sepi banget. apa namanya halal begitu. Ketika halal Biasanya maka sih sah-sah rame. saja untuk dikeluarkan sebagai harta zakat. Monggo Udah ini. pada waktunya Ada dua yang sepakat ini. Akang Asnia. Monggo kabarkan diangkat. Apa Jepang jawab? Makanya mau kata Prabowo. Ini. Masih tidak stabil. Baik, sambil menunggu jawaban-jawaban yang lain, barangkali ada yang mau tanya lagi. Skip Pak. Nanti jawabannya bisa menjawab soal yang pertama, bisa menjawab soal yang kedua. Ini halakoh yang luar biasa ini kalau begitu. Keren. Oke, baik, ini Ustaz Bukhari Tokoto barusan ada soal. Kata Ustaz Bukhari, urudut tijarah, masih tentang bab urudut tijarah, tentang toko-toko kecil, toko-toko kecil yang secara perhitungan meskipun dihitung sebagaimanapun sampai haul, dari awal dia menjual sampai haul 1 tahun, secara perhitungan itu tidak akan pernah sampai untuk mengeluarkan zakat. Ini bagaimana untuk toko-toko kecil? Apakah tetap wajib menghitung apa penghasilannya atau tidak wajib, meskipun diyakini tidak akan sampai ke batasan nisab daripada urudut tijarah? Baik, ada 2 pertanyaan, boleh menjawab dua-duanya. Jawaban yang soal yang pertama tadi atau soal yang kedua dari barusan dari Ustaz Bukhari. Tasawurnya nanti ke Ustaz Bukhari. Ya baik, kami terangkan lagi tentang urudut tijarah. Urudut tijarah ini kan harus menghitung ketika sampai haul 1 tahun, maka orang ini harus menghitung semua penghasilan dari dagangannya untuk dikeluarkan zakatnya, Nah, kemudian kasusnya penjual-penjual kecil, baik itu toko atau penjual yang sederhana di rumahnya gitu, itu apakah tetap wajib menghitung hasil dagangannya selama 1 tahun? Kemudian apa konsekuensinya kalau memang harus menghitung? Konsekuensinya apa ketika wajib menghitung? Apakah orang itu berdosa, atau orang itu haram, atau jualnya tidak berkah, atau bagaimana? Soal yang nomor 2. Mau tasawur dulu tidak masalah, langsung jawab tidak masalah. Menjawab yang pertama tidak masalah juga. Pertanyaannya yang kedua itu apa tetap berkewajiban zakat apa tidak ketika tidak Bukan berkewajiban zakat, wajibkah menghitung? Laba semua. Ya, menghitung laba semuanya. Kalau wajib, ternyata banyak kasus orang tidak menghitung ketika sampai 1 tahun karena diyakini tidak akan sampai 1 nisab. Ya kalau sudah dikalkulasi emang nggak sampai. Enggak dikalkulasi, kalau dikalkulasi kan berarti dihitung berarti kan. Ya kita kalkulasi dulu. Enggak, kasusnya ini kan kasus wakiyah. Banyak pedagang-pedagang kecil
Tidak semuanya, tapi ada sebagian pedagang-pedagang kecil itu entah memang tidak mengerti atau sudah mengerti tapi diyakini tidak akan nyampe satu pon sehingga menganggap remeh hal zakat urudut tijarah dan tidak